ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी मीरी पीरी दे मालक, जिन्हां दी बाबत भाई गुरदास जी ने इउं फरमान किया है। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। छेवें सतगुरु जी ने चार वड्डे जंग लड़े हैं। पहला जंग श्री अमृतसर साहब दा सी, जो मुगलस खां पठान चढ़ के आया, जिसनों शाहजहां ने लाहौर तो भेजा सी। 7000 फौज कुछ पैरां विच ही खत्म करके गुरु जी ने जंग समाप्त किया। दिन चढ़े बीबी वीरो जी के आनंद कारज झबाल पिंड विखे करके फौजां समेत हर गोबिंदपुर वाले स्थान ते चौमास कट्टण लई ठहरे। इस थां ते भगवान दास घेरड़, जो सूबे जलंधर नाल मिल के जमीन ते कब्जा करी बैठा सी, उसनों यह जापिया कि किते गुरु जी मेरी जमीन ते कब्जा ना कर लैण। सरकार दी शह ते सरकार पक्षी होण करके गुरु जी नूं घट वध बोलण लगा। गुरु जी ने बहुत कहा कि भगवान दास, असी तां चौमासा कट के चले जाना है, पर यह पाप आत्मा ना समझिया। गुरु जी इस दी बजुर्गी का भी ख्याल करते सन। मोटा ढिड, छोटियां अखां, छोटी गर्दन, ईरखा दे भरे वड्डे वड्डे बचन बोल रहा सी। गुरु जी नूं कहण लगा कि अर्जन देव दे पुत्र, तू की समझिया कि इस जगह का कोई मालक नहीं, किस नूं पुछ के डेरा लाया है। महाराज जी ने कहा कि धरती का मालक तो परमेश्वर है, यह डेरा भी परमेश्वर के हुक्म विच ही लग्या है। भगवान दास कहता है कि इस धरती का मालक तो मैं ही हाँ। गुरु जी नूं कहण लगा कि तू दयाहीन है, थां थां उपद्र करन वाला, जिसने 3 पहरां विच 7000 शाही फौज बेरहमी नाल मार दित्ती। जे भला चाहुंदा है तां अपने आप इत्थों उठ के चला जा। अगों गुरु जी ने कहा, परी रहे भूमि सब इहां, गए त्याग से गिनिए कहाँ। तुव छित तुव टिग रह सदामू, करहे के तक दिन हम विश्रामू। राख माल की आपन सदा, होए आगवन हमारो कदा। पर यह पापी फिर भी ना हटिया। गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अर्जन देव जी तक अपमानजनक शब्द बोलन लगा। सतगुरां दे सामने खलो के गालां कढ़ण लग पिया। फिर सतगुरु जी ने सिखां नूं कहा, करियो हुक्म सिखन को धरो, अधिक मार जूतन की करो। देखो इसकी शाहो सहाय, मार मार इहो अकल गवाए। लागे जूत बजन सिर भारे, किन्हू डारी पाग उतारे। पनही हतैं वार नह पावैं, रोडे सिर पर शब्द उठावैं। हाय हाय बहु मूड उचारत, तो गुरु को गार निकारत। फिर भी गालां कढ़दा वेख के सिखां ने होर कुटिया। ऐसी परी मार तिस बारा, तत्शिन हान्यो प्राण बिदारा। लगे मुष्ट सिर मह बलवंते, परत जूत भा तन को अंते। इस प्रकार जदों भगवान दास मर गया तो उसके पुत्र नूं इसदे मरण का पता लगन तो गुरु घर दे नाल धरो करन वाले चंदू दे पुत्र करमचंद ते भगवान दास घेरड़ दे पुत्र रतन चंद ने सूबा जलंधर अब्दुल खां नूं 15000 फौज नाल चढ़ा के लियांदा। बड़ा भारी युद्ध होया। थोड़ी गिणती दे सिखां दी फौज, जिसने तुरकां दी वड्डी गिणती वाली फौज का मुकाबला किया ते सारी फौज मार दित्ती। शाम तक फौज समेत वड्डे वड्डे सूरमे भी मारे गए। सूबा जलंधर अब्दुल खां भी मारिया गया। रतन चंद ते करमचंद भी मारे गए।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਚ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਮਦਮੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਗਾਂ, ਮਾਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਤ ਆਯੁਸ ਕਰੀਐ, ਆਪਨ ਕਿਰਪਾ ਬਲ ਮੋਹ ਪਰ ਧਰੀਐ, ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਨ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹੋਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜਿਮ ਜਪ ਕੋ ਜੋਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਵਸਤੂ ਦਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੋਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ 5 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਘੋੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਘੋੜਾ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਨਿਸਫਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਬਸਤਰ
ਅਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਆਦਿ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮੇਟਿਆ, 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।